استفتح الجسد مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المسجد الشريف على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات من نعيم الآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال العلامة القاضي أبي الفضل إياد بن موسى اليحسبي في كتابه الشفاء الفصل التاسع فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. الفتح. تضمنت هذه الآيات من فضله والثناء عليه وكريم منزلته عند الله ونعمته لديه ما يقصر الوصف عن الانتهاء إليه، فابتدأ جل جلاله بإعلامه بما قضاه له من القضاء البين بظهوره وغلبته على عدوه وعلو كلماته وشريعته، وأنه مغفور له غير مؤاخذ بما كان وما يكون. قال بعضهم: أراد غفران ما وقع ولم يقع وما لم يقع، أي إنك مغفور لك. وقال مكي: جعل الله المنة سببا للمغفرة وكل من عنده لا إله غيره، منة بعد منة فضلا بعد فضل. ثم قال: ويتم نعمته عليك. الفتح. قيل بخضوع من تكبر عليك، وقيل بفتح مكة والطائف، وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك، فأعلمه بتمام نعمته عليه بخضوع متكبري عدوه له وفتح أهم البلاد عليه وأحبها له ورفع ذكره وهدايته الصراط المستقيم المبلغ الجنة والسعادة، ونصره النصر العزيز، ومنته على أمته المؤمنين بالسكينة والطمأنينة التي جعلها في قلوبهم، وبشارتهم بما لهم بعد وفوزهم العظيم والعفو عنهم والستر لذنوبهم وهلاك عدوه في الدنيا والآخرة ولعنهم وبعدهم من رحمته وسوء منقلبهم. ثم قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الفتح. محاسنه وخصائصه من شهادته على أمته لنفسه بتبليغه الرسالة لهم، وقيل شاهدا لهم بالتوحيد ومبشرا لأمته بالثواب، وقيل بالمغفرة ومنذرا عدوه بالعذاب، وقيل محذرا من الضلالات ليؤمن بالله، ثم به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سبقت له من الله الحسنى،
ويعزروه أي يجلونه، وقيل ينصرونه، وقيل يبالغون في تعظيمه، ويوقروه أي يعظموه. وقرأ بعضهم تعززوه بزايين من العز، والأكثر والأظهر أن هذا في حق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال وتسبحوه، فهذا راجع إلى الله تعالى إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril kasari wa madadikal jari wajmani bihi fi kulli wari wa ala alihi washabbihi an-nur. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah dan pemirsa semuanya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca sirahnya Rasulullah, dengan membaca kita kisah-kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini minimal kita semuanya mendapatkan bagaimana menerapkan dalam kehidupan keseharian kita seperti maslak atau jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Al-Fasl Tasi' dalam fasal ataupun bab yang ke-9 ini berkaitan fima tadammanathu suratul Fatah. Ada surat Al-Fatah ini yang menjadikan salah satu di situ min karomatihi sallallahu alaihi wasallam, dari salah satu keramat ataupun kelebihan-kelebihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di situ istilah karomat ada istilah kelebihan, ternyata ada beberapa istilah di dalam kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ada istilah karomah, ada istilah mukjizat, ada istilah ma'unah, ada istilah istidraj. Di sini ada irhasat. Jadi kalau kita lihat berkaitan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang diangkat menjadi nabi, itu namanya mukjizat. Jadi semua nabi dan rasul Allah yang diberi kelebihan untuk menangani umatnya, itu terjadi mukjizat-mukjizatnya. Dalam mukjizat ini banyak sekali yang sudah berlalu ataupun yang nanti kita bahas. Dalam hal ini khusus di surat Al-Fatah. Selain itu ada istilah karomah. Karomah itu apa? Karomah itu suatu kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang muslim, mukmin, taat beribadah. Itu adalah karomah. Adapun tadi ada istidraj. Bagi yang muslim mukmin, karomah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang tidak beriman. Dalam hari ini kita kalau dalam saat ini adalah orang-orang yang non muslim, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada rukun imannya itu namanya istidraj. Ada lagi ma'unah ataupun bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ternyata hakikatul mu'jizati madala ala siddiqir rasul. Ternyata hakikat dari mukjizat dalam istilah ini yaitu sesuatu yang menunjukkan atas kerasulan yang hakiki. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita semuanya perlu tahu mukjizat Rasul sudah sangat banyak sekali. Yang paling agung hanya satu. Kenapa yang paling agung hanya satu? Karena sejak Rasulullah menerima mukjizat itu ila yaumul qiyamah, sampai hari kiamat mukjizat itu masih ada. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Jadi itu mukjizat yang paling agung. Sejak Rasulullah mendapatkan Al-Qur'an ila yaumul qiyamah, sampai hari kiamat Al-Qur'an masih tetap ada. Itu masalah mukjizatnya yang paling agung. Adapun berkaitan dengan karomah, sedikit berkaitan kata-kata karomah yang di sini banyak sekali yang tercantum dalam Al-Qur'an, juga banyak sekali.
Tapi sedikit kita bahas. Kalau Syekh Ar-Rabbani Muhyiddin An-Nawawi fi Syarh Sahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan berkaitan dengan karomat apa? Ternyata ada bukti yang otentik. Imam Nawawi dalam penjelasan atau syarah Sahih Muslim itu menjelaskan. Beliau menukil dari kitab yang terdahulu. Bahkan ada salah satu riwayat yang luar biasa juga tersebut dalam kitab Imam Bukhari. Apa di situ? Berkaitan fi kalami ala hadis Jurayj Ar-Rahib, yang menjelaskan berkaitan dengan apa? Kisahnya Jurayj Ar-Rahib. Kita tahu Jurayj itu siapa? Seorang abid di Bani Israel yang taat ibadah di tempat peribadatannya, namun dia ketika dipanggil ibunya tetap melaksanakan ibadahnya. Istilah kita tidak menghiraukan panggilan ibunya. Sampai ibunya ini istilahnya itu sakit hati dengan anaknya tadi, Jurayj tadi. Walaupun beliau orang-orang soleh. Apa yang beliau lakukan ketika dipanggil oleh ibundanya, tidak menghiraukannya, ibunya ini sampai mangkel dan sampai sakit hati. Terucap dari lisan ibundanya, sebelum engkau mati saya doakan ketemu pezina, difitnah dengan orang-orang yang berzina. Seorang wanita berzina. Betul. Lama-kelamaan dengan ibadahnya Jurayj itu Jurayj terfitnah. Ada seorang wanita pezina itu, dia mendatangi somaahnya atau tempat ibadahnya Jurayj. Dia apa? Ingin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Dia melakukan berbagai cara supaya bisa bertemu dengan Jurayj tadi. Sampai tersebar di kalangan kaum dan di masyarakatnya bahwasanya Jurayj menghamili seorang wanita. Betul, sampai akhirnya anak yang dikandung oleh wanita tadi lahir. Si Jurayj apa? Beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Beliau sholat ibadah berdoa. Setelah itu Allah memberikan salah satu kelebihannya kepada Jurayj ketika anaknya tadi sudah lahir dalam keadaan masih bayi. Jurayj mengatakan, man abuk, siapa ayahmu? Kala, anak kecil tadi mengatakan, fulan ar-ra'i, yang aku ini ayahku adalah seorang penggembala kambing. Padahal tadi apa? Tempat peribadatnya sudah diamuk massa, sudah dihancurkan, sudah dibakar oleh masyarakat. Karena apa? Terkenal si Jurayj adalah orang yang taat beribadah, orang yang selalu ibadah di tempatnya. Setelah itu masyarakat dan kaumnya mengatakan, ya Jurayj, aku bangunkan tempat ibadahmu ini dari emas. Apa yang dikatakan Jurayj? La bitin, sudah tidak, aku tidak perlu lagi itu. Kau pengen bangun dengan tin tanah, liat saja. Bisa ambil, ternyata orang yang ibadah seperti ini juga bisa mendatangkan nafhat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain halnya kalau kita ambil pelajaran dari hikmahnya, kelebihan dari Allah kepada Jurayj, apa? Jangan sampai durhaka kepada orang tua. Tidak mementingkan ibadah karena panggilan orang tua, seperti itu. Dan apa? Harus kita selalu berbakti kepada orang tua. Itu ambil positifnya satu. Yang kedua, kita harus apa? Memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya fitnah-fitnah itu semuanya seperti Jurayj, tawadhu, salat, wada'a. Ketika beliau mendapatkan fitnah itu, wudu, salat dan berdoa. Nah, itu apa? Perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan karomah. Karomahnya si Jurayj yang sedikit, walaupun beliau termasuk orang yang ada pelajaran yang luar biasa pada seperti itu. Terus kalau kita ambil dari Al-Qur'an, karomah apa? Dalam surat Maryam. Dalam surat Maryam itu disebutkan, dalam surat Maryam ayat 25, kalau dalam surat Al-Imran itu ayat 37. Kisahnya Nabi Siti Maryam. Kisahnya Siti Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Siti Maryam itu di dalam
tempat peribadatannya. Nabi Zakaria itu setiap masuk ke mihrabnya wajada indaha rizqa, mendapatkan salah satu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam penjelasan ayatnya itu ketika di musim panas ada makanan di musim dingin, ketika musim dingin ada makanan di musim panas, semuanya ada. Apa? Qala, Nabi Zakaria mengatakan, ya Maryam, anna lagi hada, ini semuanya dari mana? Apa jawabnya? Qalat huwa min indillah, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, apakah Siti Maryam seorang nabi? Tidak. Apakah Siti Maryam seorang rasul? Tidak. Siapa beliau? Seorang wanita yang solehah, yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diabadikan oleh Allah, akhirnya mendapatkan karomah seperti itu, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kisahnya Siti Maryam dalam surat Maryam ayat 25, wuhuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Dalam surat itu disebutkan Siti Maryam ingin mendapatkan kurma yang sangat lezat, tapi saat itu tidak musim kurma, masih kecil-kecil. Apa? Wahuzzi ilaiki, gerakkan, goyangkan itu nakhlahnya ataupun pohon kurmanya. Tusakit alaiki rutoban janiyah, turun bahkan rontok buah-buah kurma yang sangat segar dan masak enak dimakan. Ini bukti bahwasanya karomah itu tersebut dalam Al-Qur'annya Allah. Belum lagi Ashabul Kahfi, belum lagi yang lainnya dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat banyak sekali, Sayyidina Umar bin Khattab seperti itu dan lain sebagainya. Kalau dikatakan, ini sedikit kata-kata karomah yang kita ambil. Kalau irhas, kelebihan kepada seorang nabi saat sebelum diangkat menjadi nabi atau rasul, itu namanya irhas. Banyak sekali ketika Rasulullah bersandar di pohon kurma ditinggalkan oleh Rasulullah, merintih, menangis, kangen dengan Rasulullah, bebatuan yang ada di kota Mekah seperti itu, mengucap salam kepada Rasulullah. Apalagi ketika ada Buhairah ataupun seorang pendeta Bahira, Rasulullah saat itu dibawa oleh paman beliau Abu Thalib berdagang di usia 12 tahun, sampai di situ beliau duduk di bawah pohon. Bahira mengatakan tidak ada orang yang duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi. Kemudian beliau disuruh membawa kembali ke tempat tujuannya yaitu Mekah dan lain sebagainya. Sahab ataupun mendung awan yang menaungi Rasulullah, dan itu berkaitan dengan irhas. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Qala, dikatakan di sini disebutkan inna fatahna laka fatham mubina. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatah disebutkan inna, sungguhnya kami Allah, fatahna, bukakan, dalam fi'il madhi, telah membukakan, laka, kepada engkau ya Muhammad, fatham mubina. Pembukaan yang sangat jelas dibukakan kepada Allah, kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti kita bicara masalah nahwunya atau tata bahasanya sangat luar biasa berkaitan dengan fi'il madhi. Itu sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dibukakan apanya di sini? Berkaitan masalah apa? Ternyata qala wa qad ikhtalafa fi hadzal fath qala katsirun inna hadza huwa mattafaqa lahu sallallahu alaihi wasallam fi tariqil Hudaybiyah minat taisiri wal lutfi. Ternyata dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala membukakan, memudahkan jalan saat beliau itu berkaitan dengan peristiwa Hudaybiyah. Ini pendapat yang pertama. Hudaybiyah, perang Hudaybiyah,
kalau kita lihat berkaitan apa sulh Hudaybiyah itu juga kita mengetahuinya. Dalam peristiwa Hudaybiyah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu maslahah, salah satu solusi terbaik bagi umat Islam yang saat itu. Apa isi perjanjian Hudaybiyah? Kita ingat sedikit. Berkaitan apa? Fatham mubina, pembukaan yang sangat luar biasa dan jelas dari Allah. Pendapat pertama adalah perjanjian Hudaybiyah minat taisir wal lutuf. Kenapa? Wadzalika annal musyrikin kanu idzaka aqwa minal muslimin. Karena saat terjadi Hudaybiyah itu kaum musyrikin itu lebih kuat daripada kaum muslimin. Kaum muslimin hampir tertindas. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Apa? Perjanjian Hudaybiyah isinya ada 4. Kita ingat nanti kira-kira bagaimana dengan peristiwa yang sekarang. Apa? Yang pertama, kedua belah pihak bersedia menghentikan gencatan senjata, tidak berperang selama berapa? 10 tahun. Ini perjanjiannya Rasulullah kaum muslimin dengan kaum kafir. Tidak ada peperangan selama 10 tahun. Nanti kira-kira ada yang mengingkari apa enggak? Ada yang berkhianat atau tidak? Seperti itu. Dengan perjanjian ini maka aman setelah Hudaybiyah itu. Tapi ternyata nanti berkaitan dengan peperangan yang lainnya malah muncul lagi perang Fathul Mekah. Terus berikutnya setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikutnya Rasulullah atau menjadi bagian dari kaum kafir. Bebas milih. Karena saat itu orang kafir kan pernah negosiasi sama Rasulullah. Kalau seandainya agamamu baik ya Muhammad, aku ikut setahun dengan engkau. Dan bila engkau memandang agamaku baik, engkau ikut dengan kami. Jadi separuh dengan engkau, separuh dengan kami. Terus akhirnya turun ayat lakum dinukum waliyadin. Itu. Qul ya ayyuhal kafirun, seperti itu. Seperti itu, boleh memilih. Kau ikut Muhammad silahkan, ikut kaum kafir silahkan. Yang ketiga, kaum muslimin wajib untuk mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad yang di Mekah, yang di Madinah dibalikan ke Mekah. Orang-orang yang sudah hijrah ke Madinah harus dibalikkan. Tapi orang-orang Madinah yang ke Mekah, sedangkan kaum kafir tidak wajib mengembalikan orang yang di Madinah. Jadi orang yang Madinah sudah di Mekah tidak boleh dikembalikan lagi dari Mekah ke Madinah. Orang-orang yang sudah masuk ke Mekah dari Madinah tidak boleh lagi kembali ke Madinah. Para sahabat saat itu bingung. Ya Rasulullah, ini tidak adil. Untuk yang nomor 3 ini perlu catatan besar bagi kita. Pertama, para sahabat mengatakan ini menguntungkan kaum kafir, tidak menguntungkan kaum muslimin. Untuk yang kedua, kita menerima ya Rasulullah, tidak gencatan senjata 10 tahun. Mau ikut Rasulullah silakan, mau ikut orang kafir silakan. Tapi yang ketiga ini bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah dengan dengan wajahnya yang berseri mengatakan, bukan, itu menguntungkan bagi kita. Kok bisa? Iya. Coba kita lihat. Ketika orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah, kita di Madinah sudah punya orang-orang yang banyak Islamnya dan kuat Islamnya dari kaum Ansor. Satu kelebihannya. Nanti ketika orang Mekah itu ke Madinah, dia akan kita kasih dakwah, kita akan ajari, kita akan rekrut jadi orang muslim. Kan banyak sekali ketika orang Quraisy yang ke Madinah kembali ke Mekah sudah dalam keadaan Islam. Nah, terus ya Rasulullah yang kedua, orang yang dari Madinah ke Mekah tidak boleh kembali lagi ke Madinah. Itu luar biasa lagi. Kenapa? Orang-orang yang di Madinah sudah mendapatkan taksis ataupun pondasi keislaman yang kuat. Tidak perlu khawatir. Nanti di Mekah bisa mengajarkan agama ini kepada penduduk Mekah yang belum muslim. Seperti itu, itulah jawabnya. Makanya Rasulullah itu memiliki sifat abqari.
memiliki cerdas, fatonah, cerdas. Abqari itu orang cerdas tapi di bawah fatonah. Makanya sifat Rasulullah SAW yang wajib ada 4, sidik, fatonah, tablik, amanah. Lah, menjawab hal-hal yang seperti ini, para sahabat seperti inilah. Yang disangka kita itu sesuatu yang salah, yang disangka kita ini sesuatu yang kurang betul, tapi menurut logikanya Rasulullah adalah suatu kebenaran dan keuntungan bagi kaum muslimin. Luar biasa seperti ini. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini inna fatahna laka fathan, dibuka semuanya. Nah, kalau Allah yang buka, siapa yang bisa nutup? Tidak ada. Kita duduk di sini mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar kisahnya Nabi Muhammad ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, setelah itu berkaitan dengan ini yang keempat itu kunjungan rombongan umat Islam untuk haji, untuk umrah itu di pending atau diundur sampai berapa, sampai maksimal 3 hari berikutnya. Makanya ada istilah umroh tahun ke-6 Hijriah itu ada istilah umroh Hudaybiyah. Seperti itu. Umrohnya Rasulullah kan 4 kali itu. Tahun 6 Hijriah, tahun 7 Hijriah, tahun 8 Hijriah, dan terakhir bersama haji tahun 10 Hijriah. Seperti itu. Nah, dalam hal ini disebutkan tadamanat suhadil ayat min fadlihi wa tsana'i alaih. Ternyata ayat ini mengandung arti makna yang sangat luar biasa. Apa? Min fadlihi, dari fadlnya Allah, ataupun apa, keutamaan Allah, wa tsana'i alaih, dan sanjungan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini diangkat oleh Allah, maka Rasulullah itu tidak pernah sombong. Pernah dikatakan kan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku itu anaknya anak Adam wala fakhar. Tidak menyombongkan diri. Pertanyaan kita seperti ini. Mengapa tidak menyombongkan diri? Mengapa Rasulullah sudah mendapatkan sayyid? Apa? Pemimpin, termasuk apa? Orang yang mulia dari putra-putrinya anak Adam. Wala fakhar, tapi tidak menyombongkan diri. Ternyata apa? Kalau dilihat dari salah satu penjelasan dari para ulama, hadza min fadlillah. Ini adalah dari apa? Fadlnya Allah, keistimewaan Allah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, nah, ini karunia Allah kepadaku, maka apa? Aku tidak punya apa-apa. Nah, aku tidak memiliki apa-apa. Ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wala fakhar, dan aku tidak menyombongkan diri. Tidak pantas sombong, tidak pantas aku berbangga diri, karena ini semuanya adalah fadlnya Allah, sanaknya Allah, pujian Allah kepada aku, sanjungan Allah kepada aku. Kalau ada orang seperti ini bagaimana Bapak Ibu? Ikhwan semuanya, di hari yang akhir zaman seperti ini, kalau kita ingat wala fakhor, dari maknanya wala fakhor, tidak menyombongkan diri seperti ini, ketika dititipi harta kekayaan, tidak menyombongkan diri. Ketika dititipi ilmu, tidak menyombongkan diri. Ketika kita dititipi semua kekuasaan, pangkat, derajat, tidak menyombongkan diri. Kenapa? Semuanya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Nah, gala dikatakan selain sana alaih wa karimi manzilati indallahi taala. Ternyata di sini ketika surat Al-Fatih ini karim mangzilah, apa? Posisi yang sangat istimewa indallah, di hadapan Allah. Jadi yang angkat semuanya adalah Allah. Yang menjadikan posisi terbaik adalah Allah. Wa bi ni'matihi ladaih, dan nikmatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus mayak surul wasfu anil intihai ilaih. Kalau kita lihat, kita mensifat-sifatkan dalam hal ini mungkin kita tidak bisa. Mungkin kita sedikit para ulama menuliskan itu, ternyata sanaknya Allah ataupun pujian Allah kepada Rasulullah itu sangat banyak sekali. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya juga bisa meniru dengan membaca kitab Asy-Syifa Imam Al-Qadiyat ini. Ketika Allah saja mengistimewakan Rasulullah, kita minimal juga bisa mengistimewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di akhir zaman malah sebaliknya, ikhwan semuanya. Bukan mengistimewakan, bukan mengidolakan, bahkan malah menghinakan, meremehkan, bahkan menganggap hal Rasulullah itu bukan siapa-siapa. Buktinya apa? Orang-orang yang mengistimewakan Nabi, apa ciri orang yang mengistimewakan Nabi? Menghidupkan sunnahnya. Menghidupkan sunnahnya. Karena man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku, dia itu cinta kepadaku, cinta kepada Rasulullah. Dan orang yang cinta kepada Rasulullah, dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gala dikatakan. Ini sedikit. Apa? Ternyata di sini disebutkan, saya loncatkan karena waktu yang sangat luar biasa. Qala ba'duhum aradal ghufrana ma waqa'a wa ma yaqa'. Ternyata dalam ayat tersebut liyakfiralaka tadi, bahwasanya Allah mendapatkan magfirah. Di sini arada ghufrana ma waqa'a wa ma lam yaqa'. Ampunan ini terjadi baik itu dalam keadaan sudah melakukan perbuatan yang perlu diampuni atau tidak, maksudnya maksum. Maksum semuanya. Innaka magfurun laka. Sungguhnya engkau adalah orang yang sudah diampuni. Kita lihat, dosa tidak punya, derajat diangkat, keistimewaan dikasih. Terus kita sebagai umatnya kok sampai menghinakan. Pertama terkadang termasuk menghinakan Rasulullah satu. Apa bukti orang secara tidak sadar dia menghinakan Rasulullah? Satu saja, menghinakan duriahnya. Secara hakikatnya dia itu menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena menghinakan duriyahnya Nabi, menghinakan keturunan Nabi, karena di dalam duriyah Nabi adalah silsilah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya taraktu fikum amraini in tamassaktu bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan setelah wafatku nanti dua perkara. Kalau kalian memegang dua perkara itu, tidak akan tersesat selamanya. Apa? Kitabullah, satu kitabullah. Wa itsrati ahli baiti, dan keturunanku dan ahli baitnya Rasulullah. Nah, kalau nanti di akhir zaman orang banyak menghinakan ahlul baitnya Rasulullah, dia tanpa sadar sesungguhnya dia menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalal makiyu, di sini disebutkan, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahul minnah sababanil magfirah, ya Allah. Allah memberikan minnah, anugerah. Ya, kalau kita sudah mendapatkan anugerah, sababanul magfirah, kita akan mendapatkan apa? Magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya dalam ayatnya wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Seperti itu. Nah, di sini disebutkan apa yang disebutkan? Kila bi khudu'i min taksiri alaik. Di sini disebutkan bahwasanya Allah yutimmu ni'matahu, menyempurnakan nikmatnya. Kila bi khudu'i man takabbara alaik. Ada orang yang takabur kepada Nabi Muhammad. Apa? Orang yang takabur, dia ini termasuk orang-orang yang dihebatkan oleh kaumnya, disanjung oleh kaumnya, seperti itu. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala nikmatnya diberikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata buktinya satu. Saat mendapatkan wa yutimmu ni'matahu 'alaika ya dia kasiratul mustaqimah, qila bi fathil Makkah wa Thaif. Dengan dibukanya apa? Ada perang Fathul Makkah, dan di orang-orang Taif itu banyak yang masuk Islam. Kita ingat Rasulullah ketika hijrah ke Taif, apa yang beliau dapatkan di Taif? Yang dapatkan di Taif penghinaan dari kaum yang tua, dari kaum yang muda. Tidak ada penghormatan sama sekali. Tapi subhanallah, coba kita lihat sekarang, bagaimana dengan keadaan Taif yang luar biasa, bagaimana dengan kota Mekah yang banyak luar biasanya. Wa yarfa'u dzikraka fid dunya, apa? Diangkat. Wa rafa'na laka dzikrak.
Namanya saja sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung kita semua yang mengetahui bahwasanya Allah itu tidak hanya mengangkat jasadnya, sifat-sifatnya Nabi semua. Nabi saja. Ternyata semua yang ada pada diri Nabi disebutkan dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Alam nasrah laka sadrak. Sadruman. Alam nasrah laka sadrak. Siapa yang dilapangkan dadanya? Sadr Nabi Muhammad SAW. Dadanya Nabi. Dalam jasad Nabi ini disebutkan dalam Al-Quran. Alam nasrah laka sadrak. Warafa'na laka zikrak. Zikir atau penyebutan. Siapa yang diangkat penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warfa'na laka dzikrak. Fa inna apa? Wada'na anka wizrak. Apa? Ketika wizrna itu sudah diletakkan oleh Allah atau sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Dhahr man? Punggungnya siapa? Punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, seperti itu. Itu berkaitan dengan apa? Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Seperti itu. Qala dikatakan. Di sini disebutkan wa yang suruka wa yaghfir laka fa a'lamahu tamaman ni'matihi 'ala bi khudu'il mutakabbiri aduika. Ternyata apa? Yang menjadikan sombongnya dia itu adalah orang-orang kafir. Makanya di akhir zaman banyak orang yang menyombongkan diri atas apa? Atas diri sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan, maaf saya akan sedikit lanjutkan apa berkaitan dengan perkataan ayatnya. Tsumma qala inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Dalam ayat ini disebutkan inna arsalnaka, sungguhnya aku utus engkau wahai Muhammad syahidan. Apa sebagai syahid? Sebagai apa? Saksi. Wa mubasysyiran, pemberi kabar gembira. Wa nadhiran, dan apa? Pemberi peringatan. Kita ingat, arsalnaka, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengutusan ini, memberi risalah ataupun menyerahkan risalah kepada Rasulullah. Risalah ini adalah seperti kita adalah tatanan yang ada kepada diri Nabi, kepada umatnya. Makanya risalah Rasul ada 3. Yang pertama adalah risalah ta'rif, pengenalan. Risalah ta'rif ini dikenalkan Rasulullah ini oleh Allah kepada apa? Pada bebatuan, pada hewan, pada tumbuhan, sampai makhluknya Allah seperti itu ada risalahnya pada diri Nabi, namanya risalah ta'rif, pengenalan. Yang kedua risalah tasyrif. Risalah tasyrif ini ada kemuliaan. Dengan adanya Rasulullah, makhluk-makhluknya Allah ini jadi mulia. Risalah tasyrif ini adalah apa? Bagi para malaikat, bagi para jin. Bagi malaikat saja. Kalau jin dan manusia satu. Jadi ketika para malaikat ini bertemu dengan Nabi Muhammad, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tasyrif. Yang terakhir itu adalah risalah taklif. Risalah taklif ini adalah risalah pembebanan. Bagi siapa risalahnya Rasulullah dibebankan ini? Kepada al-insi wal jin, kepada manusia dan jin. Jadi semua yang disyariatkan kepada Rasulullah ini wajib dilakukan, khususnya yang fardu. Kepada siapa? Kepada jin dan manusia. Seperti itu. Ini berkaitan dengan apa? Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran. Di sini mubasysyiran ini apa? Berkaitan dengan apa? Dengan syahidun lahum bit tauhid wa mubasysyiran li ummatihi bis thawab. Kalau mubasysyiran ini mendapatkan kabar gembira ketika hambanya Allah atau umatnya Nabi Muhammad melakukan syariat atau melaksanakan syariat, dia mendapatkan kabar gembira, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Seperti itu yang sangat luar biasa. Ketika syahidan tadi adalah berbuat tauhid, mubasysyiran tadi berupa ats-tsawab ataupun pahala, wa nadhiran apa? Wa nadhiran ini adalah peringatan bagi orang yang melanggar dari syariat-syariat itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan semuanya. Nanti kita lanjutkan setelah adzan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته. يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi Rasulullah SAW tadi mendapatkan risalah. Para ulama mengatakan ada 3 risalah pembagiannya. Ini salah satu bukti bahwasannya yang paling inti kepada kita bagaimana risalah taklif tadi ataupun risalah pembebanan pada umatnya, pada hambanya itu bisa terlaksana. Kenapa seperti itu? Seperti itu karena apa? Mubasysyiran wa nadhira. Ketika risalah tadi sudah dilaksanakan, ats-tsawab ataupun pahala akan kita terima. Pahala kita akan terima, baik itu di dunia sampai di akhirat. Wa nadhira, tapi ketika kita semuanya apa? Tidak bisa melaksanakan, bahkan melanggarnya, otomatis al-iqab. Apa? Di sini sanksi yang sangat berat. Makanya pentingnya mahabbah itu salah satu bukti kita bisa melaksanakan syariatnya Rasulullah SAW. Orang yang tidak ada mahabbah dalam dirinya tidak akan bisa melaksanakan hal itu. Bahkan sedikit pun apa? Sunahan Nabi, ba'diyah qabliyah, tanpa mahabbah tidak bisa melaksanakannya. Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, saking mahabbahnya, ketika beliau itu tidak bertemu Nabi sebentar saja, beliau merasa sangat gelisah, susah. Sampai-sampai ketika beliau merasakan seperti itu, datang kepada Nabi. Saat datang kepada Nabi, wajahnya pucat. Wajahnya beliau itu sangat-sangat kusut sekali. Beliau mengatakan, sahabat tadi namanya Thauban. Beliau seorang hamba sahaya Nabi Muhammad SAW.
Ma ghayara launak ya Sauban. Ya Sauban, kenapa wajahmu sangat pucat seperti itu? Ya Rasulullah, ma ghayra anni wajhun wala maridun. Aku tidak sakit ya Rasulullah. Aku tidak punya hal yang merasakan keluhan apapun ya Rasulullah. Ghayra anni, kecuali aku idza lam araka, tidak melihat engkau, istauhashtu wahsyatan syadidatan wa dzakartul akhirah. Aku sangat rindu kepada engkau dan aku ingat akhirat. Kenapa seperti itu? Seandainya engkau nanti di akhirat fi manzilatil jannatil a'la, engkau itu di surga yang sangat tinggi, niscaya aku tidak bisa melihat engkau, bahkan kita punya jarak yang begitu jauh. Kalau itu aku masuk surga. Tapi ketika aku masuk neraka ya Rasulullah, tidak ditakdirkan masuk surga ya Rasulullah, lam aroka abada ya Rasulullah. Aku tidak bisa melihat engkau ya Rasulullah. Apa solusi dari Nabi Muhammad SAW? Peristiwa dari Thauban ini turun ayat. Wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolehin wa hasuna ulaika rafiqa. Ternyata kuncinya di sini. Wa may yuti'illah, orang yang taat kepada Allah, wa rasul, dengan Allah dan Rasulnya. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu akan dikasih nikmat yang luar biasa. Seperti halnya ma'asiddi ma'al anbiya, manabiyin dengan para nabi, wasidikin dengan orang-orang siddiq, wasolehin dengan orang soleh, wasyuhada dengan orang syuhada. Sampai-sampai dalam ayatnya fahasuna ulaika rafiqa. Ini sebaik-baik apa pertemanan, persahabatan yang akan abadi, baik di dunia sampai di akhirat. Thauban yang rindu dengan Nabi, tidak melihat wajah Nabi, beliau merasa rindu dan bahkan hatinya terlalu sedih tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan bagi kita, bisakah kita melihat Nabi Muhammad SAW nantinya? Sedangkan kita terkadang terlena dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ada lagi salah seorang sahabat berkaitan dengan apa? Mubasyiron wa nadhira, memberikan salah satu kabar gembira dan peringatan. Ada seorang sahabat yang namanya Zaid bin Dathinah. Ada seorang sahabat Zaid bin Dathinah, ketika beliau dikeluarkan dari Mekah untuk dibunuh, ditangkap oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan mengatakan kepada Zaid bin Dathinah, ma'arauka ya Zaid, bagaimana pendapatmu ya Zaid ketika Muhammad aku tarik ke sini dan aku pukul kepalanya? Apa jawaban? Sedangkan engkau di dalam keluargamu. Sahabat Zaid bin Dathinah mengatakan, aku tidak rela di mana Rasulullah duduk saat ini di tempatnya, sedangkan beliau terkena duri sedikit pun, sedangkan aku duduk bersama keluargaku. Sahabat Zaid bin Dathinah ini sampai-sampai engkau mengatakan akan memukul kepalanya. Aku loh tidak rela ketika beliau duduk terkena duri sedikit pun, sedangkan aku duduk-duduk di dalam keluargaku. Mahabbahnya Nabi Muhammad SAW dari para sahabatnya. Abu Sufyan mengatakan, tidak pernah aku melihat manusia di bumi ini yang aku temui kecintaannya seperti cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Muhammad SAW. Begitulah kehebatan dari keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Kita semuanya termasuk orang-orang yang diciptakan oleh Allah mendapatkan syariat atau risalah taklif tadi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan risalah ataupun semua yang syariatnya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Khususnya kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, memperbanyak sunnahnya Nabi Muhammad, sehingga kita semuanya tidak mendapatkan nadhira, peringatan yang sangat luar biasa, yaitu adabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.